Namaste, sir. Dear friends, my dear masters, and my dear gods, welcome to PMC Malayalam. Today, we are honored to have Dr. Dhiren Sareen with us. Dhiren Sareen, sir, is a renowned naturopathy doctor and a holistic coach from Ahmedabad, Gujarat. And along with his wife, Dr. Pooja, they are founder members of a highly successful YouTube channel, PMC Gujarat and PMC Gujarati, boasting an impressive 35 lakh followers and 30,000 subscribers. As dedicated advocates for spiritual growth and wellness, they are the driving forces behind the Pyramid Spiritual Society Movement Trust, which focuses on pyramid construction and spiritual development in Gujarat. For the past 9 years, they have been closely associated with Patriji sir, embracing the philosophy of Goli ko Goli Maro, that is, transforming one's life without medicines. Dr. Dhiren and Dr. Pooja have successfully conducted 14 online GGM, that is Goli ko Goli Maro workshops, achieving remarkable results, 100% results for all participants. Their approach emphasizes natural healing, reducing the need for doctors, medicine, or hospitals. Apart from the spiritual pursuits, the couple is engaged in mineral water industry and is blessed with a young daughter, Hemangi. Welcome, sir. Thank you so much, Malini ji, for the wonderful introduction that you have given. And should I start now? Sir, you'll be introduced in Malayalam also. Najma ma'am ഒന്ന് പറയാം. എല്ലാവർക്കും PMC മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ നജ്മ മുസ്തഫ. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയായ ഡോക്ടർ ധീരൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ കർത്തവ്യം. ഡോക്ടർ ധീരൻ സരീൻ അഹമ്മദാബാദിലെ പ്രശസ്തനായ നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടറും ഹോളിസ്റ്റിക് കോച്ചുമാണ്. അദ്ദേഹവും ഭാര്യ ഡോക്ടർ പൂജയും 35,000 ഫോളോവേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമുള്ള PMC ഗുജറാത്തി എന്ന ഹിന്ദി യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുടെ സ്ഥാപകരുമാണ്. ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും സമർപ്പിതരായ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഗുജറാത്തിലെ പിരമിഡ് നിർമ്മാണത്തിനും ആത്മീയ വികാസത്തിനും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന സംരംഭമായ പിരമിഡ് സ്പിരിച്വൽ സൊസൈറ്റി മൂവ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ശക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളായി ഇവർ പത്രിജി സാറിന്റെ തത്വചിന്തയ്ക്ക് അനുബന്ധമായി ഗോലി കോ ഗോലി മാറോ, അതായത് മരുന്നുകളില്ലാതെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന തത്വചിന്ത പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും 100% ഫലം നൽകിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ധീരനും ഡോക്ടർ പൂജയും 14 ദിവസത്തെ GGM, അതായത് ഗോലി കോ ഗോലി മാറോ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ വിജയകരമായി നടത്തി. അവരുടെ സമീപനം പ്രകൃതി ചികിത്സയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ, മരുന്നുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികളുടെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കുന്നു. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറമെ ഈ ദമ്പതികൾ മിനറൽ വാട്ടർ വ്യവസായത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹേമാംഗി ഏക മകളാണ്. Sir, it's an honor to have you as our esteemed speaker for today's session. Thank you very much. Thank you very Thank much. you so much, Thank you so much, Najma ji, for the wonderful introduction that you have given. And over here, that all the participants are present. I would just wish, because we are all spiritual family, and we always go for doing our meditation sessions prior to starting up the entire thing, but that the time is short and we wish to have a session right away. All I wish is that we just give our thoughts with a thankful nature. We start this session. तो हम धन्यवाद से अपने जितने भी गुरु हैं, 1-2 मिनट के लिए आप खाली मेरे साथ में अपने हाथों को जोड़ करके, आंखें बंद करके, क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिमेम्बर योर गुरुज. अपने गुरुओं को स्मरण करें, याद करें और उनका धन्यवाद करें. 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें. हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड स्वामी नारायण, लॉर्ड गौतम बुद्ध, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड रामा, सूर्य देव, माता सीता, माता यशोधरा, माता आइसिस,
कबीर जी, वाल्मीकि जी, परमहंस योगानंद दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, शिरडी साईं बाबा, गुरु नानक देव, धन्वंतरी महाराज, बद्री नारायण जी, योगी जी महाराज, हमारे माता पिता, सभी गुरुओं को हृदय पूर्वक कोटि कोटि वंदन। My dear friends, my dear masters and my dear gods, नेचुरोपैथ धीरेन्द्र सरीन का आप सभी को आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। चलिए आज का हम लोग सत्र अपना आरंभ करते हैं और आज हम लोग बातचीत करेंगे कैसे अपने भोजन के द्वारा हम लोग अपनी बीमारियों को मिटा सकते हैं। സർ പറയണ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ത്രൂ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ത്രൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസീസിനെ ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. भोजन कोई छोटी सी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ഫുഡ് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. जो हम खाते हैं सो बन जाते हैं। നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കണേ നമ്മൾ അത് തന്നെ ആവും. आयुर्वेद के मुताबिक बताया है, हम जो भोजन खाते हैं उसका उत्तम भाग हमारे मन को बनाता है। ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രകാരം നമ്മളുടെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട്, ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം നമ്മുടെ മൈൻഡായിട്ട് മാറും. इसीलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്, എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ്. इसका जो मध्यमी भाग है उससे हमारा शरीर बनता है। ഫുഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, അതായത് ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആവുന്നു, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മുടെ ശരീരമാവുന്നു. और इसके उत्कृष्ट भाग से जो खराब भाग है उससे हमारा मल और मूत्र बनके हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी बनता है। ആൻഡ് ഫുഡിന്റെ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ, അൺഹെൽത്തി പോർഷൻ നമ്മുടെ യൂറിനും ഫീസസ് ആയിട്ട് പോവും ബോഡിയിൽ നിന്ന്. अगर हम कहीं पे मल मूत्र शरीर में रुक जाए तो हमारे शरीर में एसिड्स और गैसेस की उत्पत्ति करता है। ഇപ്പൊ മോഷനും യൂറിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് ആസിഡ് ആയിട്ടും ഗ്യാസ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ആവും. हमारे भोजन में अगर हम देखें तो अ, तमस के गुण, रजस के गुण और सत्व के गुण पाए जाते हैं। ഫുഡിൽ രജസും തമസും സാത്വിക 3 പോർഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഫുഡിൽ. जो हम तमस का भोजन लेते हैं उससे हमारे तामसी गुण बढ़ने लगते हैं। ഇപ്പൊ താമസിക ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണം വർദ്ധിക്കും. आप देखेंगे जितना नॉन वेजिटेरियन फूड है या बासी भोजन है, इससे तमस के गुण में वृद्धि होती है। ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് കൂടുതൽ കഴിക്കണവര് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്, ചീത്തായ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തമസിന്റെ ഗുണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കും. कुछ मैं बातचीत करने के बाद में आप लोगों के साथ में बातचीत को इंटरेक्टिव करने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा कि जहां तक मैं इस गुणों की बात को पूरा करूं, लोग अपने वीडियोस को अगर ऑन कर लें। एंड नाउ आई वुड लाइक टू से कि हम लोगों ने जो अपने तमस के गुण के बारे में जानकारी किया, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देने लगा हूं। हमारे रामायण में बताया है, ये तमस के गुणों वाला खाना और सोना, 6 महीने सोना 6 महीने जागना, ये कुंभकर्ण। हम अगर कुंभकर्ण की तरह जीवन को बिताना चाहते हैं तो तमस का भोजन, राक्षसी भोजन
नॉन वेजिटेरियन और बासी आहार हमारे शरीर में जाके जड़ता पैदा करता है। सोना और खाना बस इतना ही होता है। സർ പറയണത് ഈ താമസികമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, അതായത് കൂടുതൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയനും ചീത്തായ ഫുഡ്, സ്റ്റെയിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തമോ ഗുണം കൂടും. അതായത് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക, പിന്നെ ഒരു 6 മാസം ഈ കുംഭകർണന്റെ പോലത്തെ 6 മാസം ഉറങ്ങുക, 6 മാസം ഉണർന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഡൾനെസ് ഉണ്ടാവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. दूसरी श्रेणी में लोग आते हैं जो रजस वाला भोजन, रजस वाला यानी राजाशाही भोजन है। जो लोग तला भुना बहुत पसंद करते हैं, टेस्टी फूड के पीछे ही हमेशा पड़े रहते हैं, ये जो रजस गुण है ये हमारे अंदर बढ़ाता है। അടുത്ത വേറെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജസിക് ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈഡ് ഫുഡും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രജസിക് ഗുണം കൂട്ടും, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൂട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. और ये जो हमारे अंदर रजस पैदा करता है तो ये हमारे अंदर रेस्टलेसनेस की स्टेट को पैदा करता है, तो हम फिजिकल लेवल पे वर्कोहलिक बन जाते हैं। कुछ ना कुछ काम देते रहो, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलते ही रहने चाहिए। और जब कोई ध्यान की बात करता है, मन में इतनी चंचलता बनी रहती है। आप में भी शायद कोई लोग होंगे जो कहेंगे हमें साल हो गया, 2 साल हो गया, हम लोग ध्यान करते हैं, लेकिन मन की चंचलता, रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड डज नॉट स्टॉप। സർ പറഞ്ഞ ഈ രജസിക് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിലെ മൈൻഡ് ഇരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ലൈക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ അവർ പറയും മൈൻഡ് നിൽക്കണില്ല എന്ന്. അത് ഈ രജസിക് ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിക്കണ കാരണമാണ്. और सात्विक आहार ये डायरेक्ट प्रकृति से मिला हुआ आहार है। जो प्रकृति की रसोई में बनता है वहां कोई स्टफ नहीं होता है, वहां कोई अंगीठी नहीं होती है। वो हमें पका हुआ ताजा फल, ताजा सलाद जो मिलता है, ये सारा का सारा सात्विक गुणों को हमारे अंदर बढ़ाता है। പിന്നെ ഉള്ളത് സാത്വിക് ഫുഡാണ്. ഈ സാത്വിക് ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് നേച്ചറിന്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സാത്വിക് ഗുണം നല്ലോണം കൂടും. അത് നല്ലൊരു കെമിക്കൽസും ഒന്നുമില്ല, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. സാലഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അത് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. सात्विक गुण हमारे अंदर में हेल्पिंग नेचर को बढ़ा करके हमें निर्गुण की अवस्था तक ले जाने में कैपेबल बनाते हैं। ഈ സാത്വിക് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് നേച്ചർ കൂടും, പിന്നെ നമുക്ക് നിർഗുണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. तो जब हम अपने आहार में बदलाव लाते हैं, हमारा आध्यात्मिक जर्नी में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഫുഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന്. Next level, I'm talking of the next level meditation that will start working for everybody over here. സർ പറയണത് ആ ഫുഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, आप लोग बहुत उत्सुक होके सुनने के लिए तैयार हैं, क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, ये सब तो सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी बात तो ये है खाना क्यों है, वाई यू वॉन्ट टू ईट फूड। സർ ചോദിക്കാണ്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആ ഫുഡിന്റെ ആവശ്യം, അതൊന്ന് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട്. आप सभी लोग चैटिंग पे लिखना शुरू करें, वाई यू वॉन्ट टू ईट फूड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ചാറ്റിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം. अगर खाना है तो क्यों खाना है, वाई यू वॉन्ट टू ईट फूड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। प्राइमरी लेवल पे तो ये सवाल बहुत जरूरी है। दिस विल ओपन अप हमारे अंदर से। ആ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. So she's telling like you have to maintain your life for that. Okay, anybody else? For energy, to एनर्जी get के more लिए energy. वेरी नाइस। चलिए मैं दिस क्वेश्चन दैट हैज अराइज्ड हमारे जीवन के लिए और एनर्जी के लिए, तो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट भोजन से हमें एनर्जी मिलता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है। सो हैंड रेज कर लेंगे, अपना राइट हैंड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, अंगूठा दिखा दीजिए, या तो
Okay, 99% people they say 99% people agree कि हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है. അത് 99% ആൾക്കാർ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഫുഡിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടുന്നു ശക്തി आप लोगों के साथ में आज मैं इंटरेक्टिव सेशन में सबसे पहले तो यही टटोलूंगा कि ये कितना सच कितना झूठ. സാർ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇതിൽ എത്ര സത്യമാണ് ഇതിൽ എത്ര റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് സാർ എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്തു തരും. तो पहली बात तो ये है कि जितनी बातचीत आज मैं आपके साथ में करने लगा हूँ ये 20 years एडवांस बातचीत है. दिस इज 20 years बिफोर द टाइम. സാർ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം 20 years അഡ്വാൻസ് ആണ് ടൈമിന്റെ അഡ്വാൻസ് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയണത്. 20 साल बाद तो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारा जो सबसे पहला गुरु है हमारे घर में हमारी माँ हमारे पिता बनते हैं. और हमारी माँ घर में मुन्ने के पीछे दौड़ती है, भागती है. 80% टाइम तो उसका खाना खिलाने में ही जाता है. बच्चा खा ले, माँ का पेट भर जाता है, संतोष हो जाता है. और माँ अपने बच्चे को सिखाती है, पहला गुरु है ना, सिखाता है, मुन्ना खाना खा ले, खाना नहीं खाएगा तो ताकत कहाँ से मिलेगी. സാർ പറയണ ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ 20 years കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം സ്കൂൾസിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫുഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്താണ്, അതായത് അമ്മയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗുരു. അപ്പൊ അമ്മയുടെ സമയം മുഴുവൻ 80% ഓഫ് ദ ടൈം കുട്ടീന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാക്സിമം അതിന്റെ പിന്നാലെ കുട്ടീന്റെ പിന്നാലെ ഓടാണ്. അമ്മ പറയണത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എനർജി വരും, ശക്തി വരും. അതാണ് എപ്പോഴും കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. दूसरा गुरु हमारा स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक स्कूल की किताब में पढ़ाता है, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. രണ്ടാമത്തെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ വായിക്കാം ഫുഡ് ഇസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി, അതാണ് ഊർജത്തിന്റെ സ്തോത്രം, സോഴ്സ്. थिंक ऑफ इट, आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, 2 मेहमान. चलिए, मालिनी जी और डॉक्टर धीरेन ही आपके घर पे आने वाले हैं और आपको उन्हें खाना बना करके साथ में लेना है. तो आप पहले खाना खाएंगे या पहले रसोई में खाना बनाएंगे? जस्ट चैटिंग पे जरूर डाल दें. സാറ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ 2 ആൾക്കാർ ഗസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫുഡ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുവോ അതോ കഴിക്കോ ഫുഡ്? അത് എന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതാനായിട്ട് ചാറ്റില്. ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കോ ഫുഡ് 2 ആൾക്കാർ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ? अगर पहले खाना बनाएंगे तो पहले बी लिख दें. खाना बनाने के लिए बी लिख दें. बी बी जस्ट राइट टाइप बी. और पहले खाएंगे तो के लिख दें. ആദ്യം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ ബി എഴുതാ. ऑल ऑफ यू टाइप, चैटिंग कर लें सभी लोग तो अच्छा है, सो दैट यू नो इट दिस इंटरैक्टिव सेशन विल मेक सेंस. ओके, दैट्स गुड. एवरीबडी सेज पहले हम खाना बनाएंगे. मालिनी जी, एवरीबडी इज सेइंग पहले खाना बनाएंगे. എല്ലാരും പറയണത് ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണെന്ന്. അതാണ് എല്ലാവരുടെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ്. गर्मी का माहौल है, कूलर है, उसमें 2 बाल्टी पानी भी डालना है. पहले खाएंगे या पहले बाल्टी उठाएंगे? ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ 2 ബക്കറ്റ് വെള്ളം വേണം. അപ്പൊ അതില് വെള്ളം നിറയ്ക്കണോ അതോ ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുവോ? तो पहले अगर फूड लेंगे तो एफ लिख दें और पहले पानी उठाएंगे तो डब्ल्यू लिख दें, वाटर का डब्ल्यू लिख दें. വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിന് ഡബ്ല്യു ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇടാം. So what I am trying to say is, मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो निकल के अभी सामने में आ रहा है, पहले खाना खा लिया तो फिर बाल्टी नहीं उठेगी, फिर खाना नहीं बनेगा. ആദ്യം ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബക്കറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. कभी ऐसा तो नहीं है कि खाना खाने के बाद में ताकत नहीं देगा, पचने के बाद ताकत देगा? इज इट लाइक दैट? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ ശക്തി വരുമോ അതോ അത് ഡൈജഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ശക്തി വരിക?
If it is right, say yes. റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ യെസ് പറയാം. खाना पचने के बाद ताकत देगा. So type yes if you agree that the food will give energy after getting digested, right? Oh yes. Or why also you can type. Yeah. Okay, that's good. I can find that the people agree with this. तो खाना मिनटों में पचेगा या घंटों में पचेगा? ഫുഡ് മിനിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈജഷൻ ആവോ അതോ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും? आवर्स में होगा तो H लिख दीजिए. അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഇടാം, മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എം ഇടാം. We are making it a interactive session, so no, everything will be very clear to everyone. It will be black and white. तो घंटों में पचेगा. कोई भी पहलवान खाते ही कुश्ती लड़ने नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो चला गया तो वो हार जाएगा. ഒരു കുസ്തിക്കാരനാണെങ്കിൽ അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുസ്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ലിംഗിന് പോവില്ല. കാരണം അത് കുറെ നേരം എടുക്കും ഡൈജഷന്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടാണ് പോവുക. आप देखेंगे हमारे घरों के अंदर में ज्यादा करके लोग सुबह में 9 बजे के आसपास, 8 बजे, 9 बजे के आसपास तो ज्यादा करके लोग ब्रेकफास्ट ले ही लेते हैं. എല്ലാവരും സാധാരണ വീട്ടിൽ ഒരു 8 മണി, 8:30, 9 മണീൻ്റെ അകത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് തീർക്കും. तो जो ब्रेकफास्ट में हमने हल्का भी अगर नाश्ता किया है तो भी कम से कम 4 घंटे पाचन क्रिया में लगते हैं. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാൽ പോലും മിനിമം 4 മണിക്കൂർ എടുക്കും അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ ആവാൻ. 4 घंटे बाद 1 बजे जो ताकत मिलनी थी तो 1 बजे लंच ब्रेक सब जगह पे हो जाता है. അപ്പോൾ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാനുള്ള എനർജി സമയം 1 മണിയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ 1 മണിക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും. 4 घंटे बाद लंच ने ताकत देना था. 5 बजे तो इवनिंग स्नैक्स का समय हो जाता है. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 4 മണിക്കൂർ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സ്നാക്സിന്റെ ടൈമായി. और 5 बजे का नाश्ता लगभग 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे ताकत देना था, लेकिन हम नाश्ता देखते हैं 8 बजे, 9 बजे सब लोग डिनर भी कर लेते हैं. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ സ്നാക്സും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 9 മണി, 8:30, 9 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഡിന്നർ നമ്മുടെ കഴിയും. Now I just want to ask you, you had food for 4 times: breakfast, your lunch, your evening snacks, you also had your dinner. 4 times of meal you have taken. So now you have become a powerhouse. I am ready. സർ Okay. ചോദിക്കുന്നത് 4 നേരം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നല്ലോണം വളരെ ഹൈ എനർജി, നല്ലോണം സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലേന്ന് ചോദിക്കണേ സർ. ഇപ്പോൾ 4 നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ? What I want to ask you now is, अगर आप में पावर हाउस बन गया है तो आपको पूरी रात काम करना है. अगले दिन फिर से काम में जुटना है. लगातार काम करते ही जाना है. Energy is already there with you. I am ready to feed you the whole night. You tell me what you want to eat, I will give you that food. आपको पूरी रात काम करना है, पूरा दिन काम करना है, एनर्जी को बनाए रखने के लिए खाते ही रहना है. ഇപ്പൊ സാറ് പറയണത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇത്ര എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എനർജി വെച്ച് നമുക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും എനർജി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ എന്നാണ് സർ ചോദിക്കുന്നത്. क्या आप में से कोई लगातार रात को दिन में लगातार काम कर सकता है? Is there anybody say yes or no? ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രാത്രിയും രാവിലെയും ഡേ ടൈം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മെസ്സേജ് ഇടാം. My dear friends, बड़ा सोच समझ करके अपने जवाब यहाँ पे देना है. ताकत का मामला है. बात की क्लैरिटी उसकी जड़ तक जाकर के समझना है. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു സർ. और यहाँ पे निकल के आया है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लगातार काम कर सके. അപ്പൊ ആർക്കും चलिए, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. हमने क्या देखा? खाने ने खाते ही ताकत नहीं दिया और खाने ने पचने के बाद भी ताकत नहीं दिया. നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഡൈജഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും
കഴിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പിന്നെ ഡൈജഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അധികം എനർജി കിട്ടിയിട്ടില്ല. आइए एक बार पशु जगत में चलते हैं, फिर से एक बार रिसर्च करते हैं. അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽ വേൾഡിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം, അവിടുത്തെ എന്താ സ്ഥിതിന്ന് റിസർച്ച് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. कौन सा सबसे भारी जानवर, पृथ्वी पे चलने वाला जानवर सबसे भारी जानवर है? സർ ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഈ വേൾഡിൽ ഏതാണ്, എർത്തിൽ ഏതാണ് ഒന്ന് എഴുതാമോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. सबसे भारी जानवर ഏറ്റവും कौन सा heavy है? ഭാരം കൂടിയ ആനിമൽ ഏതാ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം. सबसे भारी जानवर हाथी है. हाथी मेरा साथी है. ആനയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉള്ളത്. हाथी क्या खाता है? What does the elephant eat? എലിഫന്റ് എന്താ കഴിക്കണേ? What does the elephant eat? हाथी घास खाता है, पत्तियां खाता है. घास में और पत्तियों में कितनी कैलोरीज होती हैं? എലിഫന്റ് ആന കഴിക്കുന്നത് ഇലകളും ഗ്രാസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എത്ര കാലറി ഉണ്ട്? घास में न्यूनतम कैलोरीज होती हैं, बहुत कम. उस ഗ്രാസിൽ प्रमाण से 0% കാലറീസ് ആണ്. उस प्रमाण से अगर हम देखने चलें, न्यूनतम कैलोरीज से पूरा भारी भरकम शरीर पूरे दिन की एक्टिविटी करता है. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 0 കാലറീസിന്റെ ഫുഡാണ് ആന കഴിക്കുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആന എടുക്കുന്നുണ്ട്. यहाँ पे भी भोजन से ताकत दिखती नजर नहीं आती है. ഇവിടെയും ഫുഡിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടിയ പോലെ കാണുന്നില്ല. पावर की तुलना कौन से जानवर से होती है? ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഏതായിരിക്കും? Which animal is compared to power? कहने में आता है जो मशीन है उसकी हॉर्स पावर कितनी है. We always compare it with the horse power. This machine is having so much of a horse power. घोड़े से पावर की तुलना की जाती है. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പവർ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഹോഴ്സിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് മെഷീൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യില്ല, എൻ്റെ പവർ എത്രയാണ്, അത് ഹോഴ്സ് പവർ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. What does the horse eat? घोड़ा क्या खाता है? ഹോഴ്സ് എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. हर्बीवोरस है ना, हर्ब्स खाता है, पत्तियां खाता है. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ കിട്ടണില്ല. ഏതാണ്? മുതിര പറയുന്നു. മുതിര. ഹോഴ്സ് ഗ്രാം. चना आप और हम फंक्शंस में खिलाते हैं. कहावत है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? അത് അങ്ങനെ പറയും, പക്ഷെ കൂടുതൽ ഗ്രാസ് ആണ് അത് കഴിക്കുക. घास में कैलोरीज न्यूनतम हैं, न्यूनतम बहुत कम हैं. അതിലും കാലറീസ് 0 ആണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ. और घोड़ा पावर बनाता है. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. माँ से कौन से पशु का तुलना किया जाता है? माँ से तुल्य, माँ तुल्य कौन सा पशु है? അമ്മയുടെ തുല്യമായിട്ട് ഏത് ആനിമലിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? അമ്മയുടെ തുല്യമായിട്ട്. This one everybody is very fast this time. Thank you so much friends. गाय हमारी माता है, दूसरा कुछ नहीं आता है. ये हम गाना गाया करते थे जब स्कूल में होते थे. ശരിയാണ്, പശുവിനെയാണ് നമ്മൾ അമ്മയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂളിലും അങ്ങനെയാണ് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. इनपुट न्यूनतम, आउटपुट में दूध निकालना है जिसमें हजारों की संख्या में कैलोरीज हैं, और साथ ही साथ में अपने भारी शरीर को पूरे दिन की एक्टिविटी में लेके जाना है. ഇത് പശുവും കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ആണ്, അതും 0 കാലറീസ് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ മിൽക്കിൽ കുറെ കാലറീസ് ഉണ്ട്, പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഹോൾ ഡേ ഈ ഗ്രാസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഗ്രാസ് കഴിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഡേ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
तो यहाँ पे भी निकल के आता है, कहीं पे भोजन का एनर्जी से तालमेल नहीं दिखता है। അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും എനർജി ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല. चलिए मिनरल किंगडम में भी एक बार देख लेते हैं। मिनरल किंगडम में आप देखें, आपके ऊपर जो सिर पे पंखा लगा है, पंखा बना हुआ मेटल से है, कॉपर की वायरिंग है, चलता किससे है? സർ ചോദിക്കണേ ഇപ്പോൾ മിനറൽ കിങ്ഡമിൽ പോവാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഫാൻ, ആ ഫാൻ ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കോപ്പർ വയറിംഗ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യണത്? What is the fuel? How does it work? How does the fan move? It's working with the electricity. That's very nice. आप लोगों के जो मोबाइल हैं वो बने हुए चिप्स से हैं, प्लास्टिक से हैं, अंदर उसके प्रोसेसर लगा है, चलता किससे है? അതുപോലെ മൊബൈൽ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് 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 വെച്ചിട്ടാ, എന്ത് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അതിന്റെ? चलता वो बैटरी से है, इलेक्ट्रिसिटी से है। वेरी नाइस। आप लोगों की जो गाड़ियां हैं बनी हुई मेटल से हैं, चलती किससे हैं? അതുപോലെ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യണത്? കാർ. डीजल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती है, सीएनजी से चलती है, एलपीजी से। अभी तो नई गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से चलती हैं। ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ഉണ്ട്, ഡീസൽ ഉണ്ട്, പുതിയ വെഹിക്കിൾസ് CNG ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പല സോഴ്സ് ഉണ്ട്. तो माय डियर फ्रेंड्स, जो चीज जिस चीज से बनती है उससे कभी नहीं चलती है। എന്ത് സാധനം വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു സാധനത്തിന് ഉണ്ടാക്കി അത് വെച്ചിട്ടല്ല, അതല്ല അതിന്റെ സോഴ്സ്, അതിന്റെ क्या കാരണമല്ല നടക്കണത്. क्या ऐसी कोई मशीन है जो जिस चीज से बनती है उसी से चलती हो? എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ ഉണ്ടോ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയ കോമ്പോണൻസ്, ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന എനർജി കിട്ടുന്നത്? Say yes or no. Type Y for yes or N for no. Is there any machine which is working and which has been produced by the same thing? Is there any such machine you can think of? Say yes or no. Is there any machine जो जिस चीज से बनती है उससे ही चलती हो? ऐसी कोई मशीन नहीं है। അങ്ങനത്തെ ऐसी ഒരു कोई മെഷീൻ मशीन ഇല്ല. नहीं है। There is no such machine which has been produced by the same thing with which it has been manufactured. It will not work with the same thing. It will require some other fuel. അപ്പൊ So my dear, അങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓടാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ മെഷീൻ ഇല്ല. मिनरल किंगडम में भी हमें समझ में आने लगा कि जो चीज जिस चीज से बनती है वो उस चीज से चलती नहीं है। हमारा शरीर बनता हमारे भोजन से है, चलता भोजन से नहीं है। ഇപ്പൊ മിനറൽ കിങ്ഡമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു മെറ്റീരിയലും അതല്ല അതിന്റെ സോഴ്സ് എനർജീന്റെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ്. അതല്ല നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? നമ്മൾക്ക് എവിടുന്നാ ഈ എനർജി കിട്ടുന്നത്? I will give you two examples over here that will make it easier for you to understand how we get energy. आप सभी लोग, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, छोटे बच्चे घर में शाम को खेल करके वापस आते हैं और मांगने लगते हैं, मम्मा खाना दे दो, भूख लगी है। और माँ बोलती है, 2 मिनट मुन्ना, मैं अभी पका के लाती हूँ। സാർ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തരൂ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴേക്കും അമ്മ പറയും, ഞാൻ 2 മിനിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയും. बच्चा 2 मिनट बाद जब माँ को देखता है खाना लाती है, वहां तक मुन्ना सो जाता है। सो गया तो सो गया। अगले दिन सुबह जब वो मुन्ना उठता है, उसने खाना रात को नहीं खाया है, तो क्या वो अगले दिन सुबह में एनर्जी के साथ में होगा? സാർ പറയണ ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി ടയർഡായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാവിലെ നീക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവുമോ? से यस और नो। യെസ് ഓർ നോ പറയാം.
क्या वो स्कूल जाएगा बच्चा? उसने रात को खाना नहीं खाया है। Will the child have energy in the morning? Will she go for the school? जा पाएगा? Say yes or no. Think about it. Yeah. सुबह में സ്കൂളിൽ പോകാൻ बच्चा പറ്റുമോ? उठेगा, फर्स्ट क्लास उठेगा, तैयार होगा और अपने काम पे जाएगा। आप सभी लोग को एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। कहने की कोशिश मैंने ये की कि गहरी नींद में जब हमारा मैं और मेरा का विलय होता है, मन विराम की स्थिति को पाता है, ऊर्जा भ्रमरंध्र से हमारे शरीर में उतरने लगती है और हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती है, एनर्जाइज करती है। സാറ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള എനർജി ഉണ്ടാവും, രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പോലും. അതെന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭ്രമരന്ധ്രം ത്രൂ ക്രൗൺ ചക്ര ത്രൂ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരും ആൻഡ് നമ്മുടെ മൂലാധാര ചക്രത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. हम लोग सभी लोग बैठ करके गाड़ी में चल पड़े। कुछ लोग थके हुए थे, उनको रास्ते में पावर नैप आ गया। वो बैठे बैठे पावर नैप बोलते हैं ना, वी आर सिटिंग एंड वी टेक अ 20 minutes ऑफ अ नैप। वी डू नॉट कॉल इट अ नैप, वी कॉल इट अ पावर नैप। योग निद्रा भी इसे कहते हैं। ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ണടച്ചൊരു ചെറിയൊരു മയക്കത്തിൽ പോകുന്നു. അതിന് പവർ നാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ നിദ്ര എന്ന് പറയും. यही योग निद्रा जब हम जागृत अवस्था में करते हैं तो इसे गहरा ध्यान कहते हैं। ഇതേ യോഗ നിദ്ര നമ്മൾ അവയർനെസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സോറി സർ വാട്ട്സ് इसे ध्यान, गहरा ध्यान कहते हैं, ഡീപ്പ് मेडिटेशन। മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम सीधे बैठ के करते हैं तो सातों चक्रों पे एक्टिवेशन होने लगता है एनर्जी का और हम पूरी तरह से एनर्जी से भर जाते हैं। जस्ट 20 minutes में एनर्जाइज हो जाते हैं। ഇപ്പൊ സാർ പറയുന്നത് നമ്മള് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ എനർജി മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തു വരെ ഫുള്ളി എല്ലാ ചക്രാസിലെത്തും. നമുക്ക് ഫുൾ ഓഫ് എനർജി കിട്ടും, നല്ല എനർജൈസ്ഡ് ആവും. दो ही अवस्थाओं में हमें एनर्जी प्राप्त होती है, एक गहरी नींद में, दूसरा गहरे ध्यान में। അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിനാണ് നമുക്ക് എനർജി ശരിക്കും ബോഡിയിൽ വരണത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ധ്യാനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ ഉള്ള സമയത്ത്. भोजन का क्या आवश्यकता है? एनर्जी का तालमेल कहीं पे भी भोजन से नहीं है। Why you want to eat food? സാർ ചോദിക്കുന്നത് വൈ യു വോണ്ട് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അതല്ല. Is it clear to everybody? Say yes or no. This is 100% clear to everybody. Thank you very much friends. हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं उससे हम लोगों का शरीर बनता है, संतुलन बनता है। जब हम असंतुलित आहार लेते हैं तो वात, कफ और पित्त के दोष प्रकट होते हैं और बीमारियां होती हैं। നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാത്ത്, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യും. Before I start telling you what is the advantage of having a balanced diet, ideal diet, I would like everybody of you to understand that it is very important for us to know the role of food. സർ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫുഡിന്റെ റോളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഡയറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞിട്ട്. पहला रोल खाने का है, ये हमारे शरीर को बनाता है, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. सेकंड, ये हमारी क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है। പിന്നെ ബോഡി ക്ലീനിങ്ങിന് സെക്കൻഡ് റൂള്. आप देखिए आपका घर बन गया है ना, घर बन गया। आपके जो घरों में, आप मेरा घर देख सकते हो, मैं आपका घर देख पा रहा हूँ यहाँ से। ये भी 5 चीजों से बना है। इसमें सीमेंट है, ईंटें हैं, रेती है, पानी है और लोहे के गर्डर हैं।
സാർ പറയണ നമ്മുടെ വീടും 5 എലിമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിമെന്റും ബ്രിക്സും വാട്ടറും വേറെ എലിമെന്റ്സും വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ 5 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഉണ്ട് ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ. हमारे शरीर में भी पंच तत्व लगे हैं। നമ്മുടെ ബോഡിയിലും 5 എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. एक बार शरीर बन के पूरा हो गया, फिर वो उतना ही मात्रा में अगर आप भोजन खाएंगे तो क्या आपकी और ग्रोथ होती जाएगी? അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി ഡെവലപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടുമോ എന്നാണ് സർ ചോദിക്കുന്നത്. हो पाएगी कैसे? यस और नो? യെസ് ഓർ നോ എഴുതാൻ. अगर हम उतना ही भोजन खाते हैं तो वर्टिकल ग्रोथ नहीं होगी, गो डाउन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने लगेगी और मोटापा हमारे शरीर पे चढ़ने लगेगा। അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, തടിയായിട്ട് മാറും, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. सो व्हाट इज द एज? कौन सी एज में आकर के हमारी ग्रोथ पूरी हो जाती है? व्हाट इज द एज व्हेन आवर फुल बॉडी इज कंप्लीट? ഏത് All of ഏജിലായിരിക്കും you നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? chatting, my dear friends, make your hands quick. I am not saying that you will be right, but just make a guess. So my dear friends, let me tell you, यहाँ पे जो ladies हैं, their body is built in 22 years, and the male parts, males, their body is built, or complete growth is done in 25 years. ലേഡീസിന്റെ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് നടക്കുന്നത് 22 ഇയേഴ്സിന്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും, ആണുങ്ങൾ 25 ഇയേഴ്സ് ആവും. तो maximum 25 years to have a complete body. 25 ഇയേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. After that, your body does not require for growth. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. आपका घर बन गया, फिर वहां ईंटें सीमेंट काम की नहीं है, थोड़ा रिपेयरिंग का काम ही होने वाला है. ഇപ്പൊ വീടിന്റെ കാര്യം അതുപോലെയാണ്. നമ്മുടെ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഈ സിമെന്റും ബ്രിക്കും വെള്ളമൊക്കെ വേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളി റിപ്പയറിംഗ് മെയിൻ്റെനൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. आवश्यकता से ज्यादा हर सामान कूड़ा है. ആവശ്യത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അത് വേസ്റ്റേജ് ആണ്, ഗാർബേജ് ആണ്. और अंदर जाकर के अति होती है तो सड़हांत पैदा करता है. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് പോകുമ്പോൾ അത് ഡൈജഷനിൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, സ്റ്റേലാക്കും, ഇൻഡൈജഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരും. सड़हांत पैदा करता है, गैसेस और एसिड्स बनती हैं. ഫുഡ് അങ്ങനെ റോട്ടിങ് തുടങ്ങിയാലോ വയറിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ ആസിഡും ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവും. 80% मेडिसिन आज गैस और एसिड के रेगुलेटर्स हैं. 80% മെഡിസിൻസ് ആസിഡും ഗ്യാസിന്റെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानकारी करना बहुत जरूरी है, भूल ना हो जाए. हम जहां तक ये समझते हैं कि भोजन से ताकत मिलेगी, हम ज्यादा खाते हैं, जहां मिलता है वहां खाते हैं, जैसा मिलता है वैसा खाते हैं, जितना मिलता है उतना खाते हैं, ये समझ के कि ताकत देगा. നമുക്ക് ഒരു റോങ് കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, റോങ് ഐഡിയ ഉണ്ട് ദാറ്റ് എവിടെ വെച്ചിട്ടും എന്ത് ടൈപ്പ് ഫുഡ് കഴിച്ചാലും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നന്നായിരിക്കും, നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. അതൊരു റോങ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. तो अभी हम लोगों ने 2 बातों के बारे में जाना. पहले तो ग्रोथ के लिए खाना खाना है और क्लीनिंग के लिए खाना खाना है. तीसरी बात है, हमें रिपेयरिंग के लिए भी खाना खाना है. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഗ്രോത്തിനും ക്ലീനിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ആവശ്യം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, റിപ്പയർ വർക്കിന്. और चौथा, मन की भी जरूरत है, स्वाद के लिए भी खाना है. പിന്നെ നാലാമത്തത് നമ്മുടെ സ്വാദിന് വേണ്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം. बस ये 4 ही रोल हैं भोजन के, इसके अलावा उसकी आवश्यकता नहीं है. ഈ 4 റോൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുഡിന്റെ, അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ആവശ്യമില്ല ഫുഡിന്റെ. 25 साल के बाद में हमें रिपेयरिंग के लिए अन्नमय भोजन की जरूरत है, ग्रोथ के लिए अन्नमय भोजन नहीं चाहिए है. ഈ 25 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് റിപ്പയർ വർക്കിനാണ് ആവശ്യം.
हमारे शास्त्रों में अन्नमय हमारे शास्त्रों में वर्णित है, एक बार अन्नमय भोजन खाए वो योगी, 2 बार अन्नमय भोजन खाए वो भोगी, और 3 बार अन्नमय भोजन खाए वो रोगी. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരം അന്നമയ ഫുഡ് അതായത് അന്നമയമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര് യോഗിയാണ്, 2 നേരം കഴിക്കുന്നവര് ഭോഗിയാണ്, 3 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്നവര് രോഗിയായിരിക്കും. योगी मतलब जो मिलाप करता है, जो ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने के लिए तैयार होता है. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എനർജീന്റെ കൂടെ, ഈ കോസ്മിക് എനർജീന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിയൻ. अनाज जो है ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, सबसे स्थूलतम तत्व है. റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമി, എർത്തിന്റെ തത്വമാണ്, പൃഥ്വി തത്വമാണ്. സോറി സർ, കുഡ് യു റിപ്പീറ്റ് ലാസ്റ്റ്? स्थूलतम तत्व है, सबसे സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള भारी तत्व है. ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. अगर हम इसको अति करते हैं तो ये निद्रा की ओर ले जाता है. നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉറക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ये हमारी एनर्जी को डाउन करता है. എനർജിയും നമ്മുടെ കുറയ്ക്കും. बहुत ज्यादा एनर्जी इसके पाचन में लग जाती है. കുറെ എനർജി ഇതിന്റെ ഡൈജഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ये गरिष्ठ भोजन कहलाता है. ഇതിനെ ഘനിഷ്ഠ ഭോജൻ എന്നാണ് പറയാ. माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत समझ करके अपने भोजन के प्रति जागरूक होना है. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിനോട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നമ്മൾ ഫുഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും കഴിക്കുന്നതും. संतुलित आहार से संतुलित शरीर का निर्माण होता है. ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി നമുക്ക് കിട്ടും. माय डियर फ्रेंड्स, पंच तत्वों के संतुलित आहार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ഇപ്പൊ പഞ്ചതത്വത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി സർ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരും. आकाश तत्व हमें कहाँ से मिलता है? What will you eat to get आकाश तत्व? ഫസ്റ്റ് ആകാശ തത്വമാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടെന്നാ നമുക്ക് ഈ ഫുഡിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ എവിടെന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആകാശ തത്വത്തിന്റെ ഫുഡ്? Everybody writes in the chatting, from where do you get आकाश तत्व? And let me tell you, this is the most important of all the tattva. The God has created this by his own form. എല്ലാവർക്കും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം എന്തായിരിക്കും എന്റെ സോഴ്സ്, ആകാശ തത്വത്തിന്റെ ഫുഡ് അത് എവിടെന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. I'll give you a hint here. आकाश तत्व means empty space, खाली जगह, रिक्त स्थान. സർ പറയണ എക്സാമ്പിൾ പറയണ അത് എംപ്റ്റി സ്പേസ് ആണ് ആകാശ തത്വത്തിന്റെ. My dear friends, we call it in the Western language as intermittent fasting. വെസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിന് ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. By intermittent fasting, we get Akash Tattva. Sorry sir, could you repeat? By intermittent fasting, we get Akash Tattva. ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകാശ തത്വത്തിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടും. How much Akash is there present in the cosmos? നമ്മുടെ കോസ്മോസിൽ എത്ര ആകാശമുണ്ട് उतना ही हमारे शरीर में भी आकाश प्रेजेंट है. അത്രയും തന്നെ ആകാശത്തിന്റെ തത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. യഥാ ബ്രഹ്മാണ്ഡേ തഥാ പിണ്ഡേ. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे. യഥാ പിണ്ഡേ തഥാ ബ്രഹ്മാണ്ഡേ. My dear friends, what I am trying to say is 60% हमारे 60% in the cosmos there is Akash Tattva. 60% of the day, calculate along with me, 60% of the day. Sir, voice was not clear. Could you repeat, sir? 24 घंटे का 60% कितना हुआ? 24 hours ന്റെ 60% എത്രയാണ്? 50% हुआ 12 घंटे. 50% പറഞ്ഞാല് 12 മണിക്കൂറാണ്. और 10% हुआ 2 घंटा 40 मिनट. Sorry, sir? 2 hours and 40 minutes. 10% is 2 hours 40 minutes. 10% 2 hours and 40 minutes ആണ്. So that means around 14 to 15 hours will complete 60% of Akash Tattva in your body.
അപ്പോൾ 14 to 15 hours എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60% ആകാശ് തത്വം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരും. So we do not have to eat anything for at least 14 hours. സോ ഒരു 14 hours വരെ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So if we are having our dinner at 8 in the night, 8 p.m. in the night, the next day in the morning till 10 a.m. we do not have to eat anything to complete Akash Tattva. ആകാശ് തത്വം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ 8 മണിക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം 10 മണി വരെ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And this has got a Nobel Prize just now in 2016. ഇതിന്റെ റിസർച്ചിന് 2016 നോബൽ പ്രൈസ് റിസർച്ചേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Japanese scientist Ohosumi made a research on autophagy terminology. He says if we do not eat for 14 hours, our body starts recycling its own damaged cells. അപ്പോൾ ഒരു ജാപ്പനീസ് സയന്റിസ്റ്റ് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോഫാജിന്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ആ റിസർച്ച് പ്രകാരം നമ്മൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So अगर हमारे अंदर के सेल अपने आप ही रिसाइकल हो जाते हैं वाइटल हीलिंग एनर्जी से, इसे जीवनी शक्ति का नाम भी दिया है. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീസൈക്ലിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ജീവന ശക്തി എന്ന് പറയും. जीवनी शक्ति के 2 काम हैं, पहला पाचन क्रिया और दूसरा सफाई. ജീവൻ ശക്തിന്റെ 2 റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലീനിങ്ങും and first is digestion, right sir? डाइजेशन एंड देन क्लीनिंग. Cleaning, digestion and cleaning. तो जैसे आपके घर पे आप समझो आप सफाई कर रहे हैं, you are working with a broom and somebody gives a bell. When you open the door, the guest arrive inside, then the broom will not be working. You will make them sit and you will inquire with them what they will like to have. You will start talking to them. ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഒരാള് ബെല്ലടിക്കണം, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ക്ലീനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചൂല് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ബെല്ലടിച്ച വാല് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പണി നിർത്തിയിട്ട് അവരെ ഇരുത്തും, വീട്ടിലിരുത്തും, അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. Similarly, when we eat, the guest appears inside. You know, that guest has already appeared. So our cleaning process is स्थगित हो जाता है, उसे हम लोग आगे डिले कर देते हैं. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നിന്നുപോകും, സ്റ്റോപ്പായി പോകും. हम लोग जिम जा जाके थक चुके हैं, डायटिशियंस को फॉलो करके थक चुके हैं. നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ടും മടുക്കും, ഡയറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും മടുക്കും. लेकिन वजन कम नहीं होता है. എന്നാലും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയാറില്ല. हमारे वर्कशॉप गोली को गोली मारो वर्कशॉप में 14 दिनों के अंदर 2 किलो से 5 किलो वजन कम होता है. സർ നടത്തുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ഗോലിക്ക് ഗോലി മാറോ എന്നുള്ള ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ 14 ദിവസത്തിന്റെ അകത്ത് 2 തൊട്ടിട്ട് 5 കിലോ എന്തായാലും കുറയും. जो लोग इस वर्कशॉप में होते हैं उनकी सब बीमारियां भस्म हो जाती हैं. അപ്പൊ ആർക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. उन्हें पता चलने लगता है उनका सबसे बड़ा डॉक्टर अंदर ही बैठा है, वो ही അവർക്ക് रिपेयरिंग का काम करता है. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഡോക്ടർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ഹീലിംഗും ഉണ്ടാവും. माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को अपनी तरफ से 14 घंटे का अवकाश लेना आकाश के लिए जरूरी है. അപ്പൊ നമുക്ക് 14 hours എന്തായാലും നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് വേണം ഈ ആകാശ് തത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. क्या आप लोग कर सकते हैं 8 बजे डिनर और सुबह 10 बजे से पहले नहीं खाना? हो सकता है क्या? से यस और नो. എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ 8 മണിക്ക് ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം 10 മണി വരെ എംപ്റ്റി സ്റ്റമക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് സർ ചോദിക്കണം. So those who can do it, let me tell you, this will release all your pains and problems. Everything will vanish. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ്, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും, ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും. And your energy levels will start increasing. ആൻഡ് എനർജി ലെവലും കൂടും. दूसरा है वायु तत्व. സെക്കൻഡ് വായു തത്വമാണ്. वायु तत्व के लिए क्या खाएंगे? What will you eat for वायु तत्व? വായു തത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുക? Nobody has taught this in the schools. സ്കൂളിൽ Nobody പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? taught this in the colleges.
We are talking about it over here for the first time with all the people of Malayalam. ഇത് സ്കൂളിലും അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷനും തന്നിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ സർ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. You must have heard about the air factory. എയർ ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? We have all these plants, the trees having those leaves which are producing oxygen and giving it to us. പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറയണത്. പ്ലാന്റ്സ് സൂര്യന്റെ എനർജി എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. These leaves are having 70% intercellular space. ഈ ലീവ്സ് ഓരോ ലീവ്സിലും 70% ഇന്റർസെല്ലുലർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. എംപ്റ്റിനെസ് ആണ്. They are made from the components of nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon. ആൻഡ് ഇത് നൈട്രോജൻ, ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രോജൻ, കാർബൺ വെച്ചിട്ടാണ് ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ. ये पत्तियां, ये leaves जो हैं, they are the वायु तत्व sources to us. അതാണ് വായു തത്വത്തിന്റെ സോഴ്സ്. ലീവ്സ്, ഇലകള്. धनिया, पुदीना, बेल की पत्ती, कड़ी पत्ता, मीठा नीम, मोरिंगा लीव्स, ड्रमस्टिक की पत्तियां, है ना? देन अमरूद की पत्ती, सीताफल की पत्ती, आम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, बेल की पत्ती. So many leaves, they are all edible leaves. കുറെ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ട്. കറിവേപ്പില, മുരിങ്ങന്റെ ഇല, മാവിന്റെ ഇല, പിന്നെ പേരക്കേന്റെ, धनिया, पुदीना, पालक. പുതിന, കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. तो जो कड़वी पत्तियां नहीं हैं, मीठी पत्तियां हैं, 100 grams daily we have to take for vayu tattva. വായു തത്വം. Yes, 100 grams daily we have to take leaves, 100 grams daily, either by making juice or by taking a chutney. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു 100 grams നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിക്കണം, ഈ വായു തത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. This is the most important of all the things available to eat on the planet Earth. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഈ എർത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് ആണ്. हम जब आराधना करते हैं शिव जी की, तो वहां पे बेल की पत्ती चढ़ाते हैं. ശിവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശിവന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീവ്സ്, അതൊക്കെയാണ് വായു തത്വത്തിന്റെ സോഴ്സ്. विष्णु जी की आराधना करते हैं तो कौन सी पत्ती चढ़ाते हैं? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഇലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്? Which leaf? All of you type on the chatting. Very nice. तुलसी की पत्ती, बहुत बढ़िया. This is very nice. तुलसी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं. और गणपति जी की जब आराधना की जाती है तो कौन सी पत्ती? ഗണപതിക്ക് ഏത് ഇലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക? ഗണപതിക്ക് गणपति जी की आराधना होती है तो ध्रुवा, 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 या वो मोदक, वो लड्डू, वो बात की बात है, पहले ध्रुवा चाहिए है. ये सब हमारे सीनियर मास्टर्स हैं. ഇവരെല്ലാരും നമ്മുടെ സീനിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് പോലെയാണ്. They all are meditators. അവരെല്ലാരും മെഡിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആണ്. And we have to learn from them that the most important भोग लगाने वाली जो चीज है वो पत्तियां हैं. ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് ലീവ്സ് ആണ്. हमारे अंदर भी जो देवी शक्ति है, जो इस शरीर को चलाती है, उसका भोग लगाने के लिए वायु तत्व, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमृत तुल्य है. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ദൈവിക ശക്തിക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സോഴ്സ് തന്നെയാണെന്ന്. हमारी दादे परदादे के समय पे वो चटनियां पीस पीस के बनाई जाती थी जब मिक्सर ग्राइंडर नहीं थे. പണ്ടത്തെ സമയത്ത് ഈ ലീവ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇലകൾ എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കുക ചെയ്യുക, അന്ന് മിക്സിംഗ് ഗ്രൈൻഡർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്. और आजकल सास आ गई है, टमाटर की सास. ഇപ്പൊ ടൊമാറ്റോന്റെ മദർ ഇൻ ലോ എന്നാ പറയുന്നത് സർ. അപ്പൊ ടൊമാറ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. My dear friends, ये टमाटो की जो सास है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, सुपर एसिड है. ടൊമാറ്റോ സൂപ്പർ അസിഡിക് ആണ്. पकने के बाद में टमाटर सुपर एसिडिक हो जाता है.
അതിന്റെ എന്താ പറയാ റൈപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സൂപ്പർ അസിഡിക് ആവും. हमें नहीं लेना चाहिए, we should avoid it. നമ്മൾ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ മീ ഓൾസോ. This is a ready-made thing which is available to us, and so we are taking it very easily. ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും തക്കാളി. All the vegetables, when they are cooked, they remain alkaline, but exclusion is only a tomato. When the tomato is cooked, it becomes super acidic. സോ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആൽക്കലൈൻ ആവും. ബട്ട് ടൊമാറ്റോ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ അസിഡിക് ആവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. Now, be careful, जागरूक हो जाएं और अपनी तरफ से अवेयरनेस में आकर के चटनी बनाएं धनिया की, पुदीना की. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പുതിന, കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, മല്ലിയിലേന്റെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം. और जितनी पत्तियां मैंने आपको बताई 100 ग्राम लेकर के 10 बजे उसका जूस बना दें. ഇപ്പൊ സർ പറഞ്ഞ കുറെ ഇലകളുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചട്നി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് എന്തായാലും ഒരു 100 grams രാവിലെ കഴിക്കണം. You can add to that juice, 3-4 तरह की पत्तियां ले ली और एक कोई भी उसमें या तो सब्जी मिला दी, जैसे लौकी या टमाटर या कद्दू, और या तो कोई फल मिला दिया जैसे एप्पल, अंगूर, एनीथिंग. അതിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. आपको इसका टेस्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि पत्तियां ना खट्टी हैं ना मीठी हैं. पत्तियां खाली हल्का सा फ्रेग्रेंस ही देती हैं. ഇതിലധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അധികം എന്താ പറയാ, ബിറ്ററും അല്ല സ്വീറ്റും അല്ല. This will give you chlorophyll, ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലോറോഫിൽ കിട്ടും. which is a green blood. ഗ്രീൻ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. क्योंकि इसकी कंपोजिशन बिल्कुल हमारे ब्लड से मिलती जुलती है. ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറും സെയിം ആണ്. खाली इतना ही फर्क है कि उसके सेंटर में मैग्नीशियम है और ब्लड के सेंटर में आयरन है. ओनली दिस इज द डिफरेंस. ആകെപ്പാടുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹെമോഗ്ലോബിനിൽ അയൺ ഉണ്ട്, പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്ലോറോഫില് മെഗ്നീഷ്യം ആണ്. माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे को एंटीऑक्सीडेंट देता है, ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. एंजाइम देता है, എൻസൈംസ്, फाइटोन्यूट्रिएंट्स देता है, ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫൈറ്റോന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടും. और मिनरल्स का खजाना खोल देता है. കുറെ മിനറൽസും കിട്ടും ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന്. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस बिल्ड्स अवर इम्यूनिटी. ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലോണം കൂട്ടും. സ്ട്രെങ്ത്, ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും. आपके आसपास लोग खांसते रहेंगे, आपके आसपास लोगों को बीमारियां होंगी, आपको बीमारी छू नहीं पाएगी. നമ്മുടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റും അവർക്ക് കോഫ്, കോൾഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. आपका शरीर सुडौल बनने लगेगा. നമ്മുടെ ശരീരം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവാൻ തുടങ്ങും. आपको याद होगा राजा महाराजाओं के समय पे जब तीर भाले चलते थे, चोट लगती थी, उस समय घाव को पत्तियों से भरा जाता था. പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ സമയത്ത് ഇപ്പൊ എന്താണ് അമ്പും വില്ലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും വൂണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഈ ഇലകൾ വെച്ചിട്ടാണ് വൂണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യുക. അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബോഡിയിൽ. आयुर्वेद के मुताबिक कहीं नासूर हो जाए तो पत्तियों में वो तासीर है कि उसे भर सकता है. सर कुड यू एक्सप्लेन दैट सर? नासूर मतलब जो हीलिंग ना होने वाला वूंड है, वहां पे भी पत्तियां अपना काम कर जाती हैं. ഇപ്പൊ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇലകൾക്ക് മാജിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. तो आपका जो थायराइड है, आपका जो बीपी बढ़ा है, आपको जो डायबिटीज हुआ है, वो किसी चीज से हील नहीं हो रहा है, लेकिन पत्तियों में वो तासीर है, वो उसको हील करती हैं. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ്, തൈറോയിഡ്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, BP ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് മാറില്ല. പക്ഷെ ഈ ലീവ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. आप सब लोग वायु तत्व लेने के लिए तैयार हैं? से यस और नो. എല്ലാവരും വായു തത്വം എടുക്കാൻ റെഡിയാണോ അല്ലെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ. इसके बाद आता है अग्नि तत्व. अग्नि इज द थर्ड वन. अग्नि तत्व के लिए क्या खाएंगे?
മൂന്നാമത്തേത് അഗ്നിതത്വമാണ്. അതിനെന്താണ് നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്? My dear friends, सूरज का गोला ये अग्नि का reservoir है. സൂര്യനാണ് അതിന്റെ റിസർവോയർ, അതിന്റെ സോഴ്സ് അഗ്നിതത്വത്തിന്റെ. और इसी की अग्नि से ताजे फल ताजे सलाद पकते हैं. സൂര്യന്റെ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. प्रकृति में कोई अंगीठी कोई स्टफ नहीं है. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ഈ എൻവയൺമെന്റിൽ ഇല്ല, നേച്ചറിൽ ഇല്ല. वो ताजे फल ताजे सलाद खा के हम अपने अंदर अग्नि तत्व की पूर्ति करते हैं. ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സും സാലഡ്സും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ അഗ്നിതത്വ ബാലൻസ് ആവും. They are the indirect sources of Agni Tattva. ഇൻഡയറക്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് അഗ്നിതത്വമാണ് സാലഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ. And they are also full of water. They are water rich and they have lots of fiber. അതില് വെള്ളമുണ്ട് ധാരാളം, പിന്നെ ഫൈബറും ഉണ്ടാവും. ये हमारे अंदर झाड़ू का काम, fiber does the work of the broom and the water richness does the work of a पोछा लगाते हैं ना क्या, what you say, पोछा लगता है. സോ ഇത് ഒരു ബ്രൂമിന്റെ വർക്ക്, അതായത് ക്ലീനിങ് പോലെയാണ് ഈ ഫൈബർ ചെയ്യുക. വെള്ളം അതുപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചുവാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടക്കുന്നതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. और ये हमारे शरीर में पोषण भी देते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति करते हैं. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ടാവും, വിറ്റാമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ഇതിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Silent, these are the two silent heroes, fiber and the water. They help in cleaning and detoxing the body. വെള്ളവും ഫൈബറും സൈലന്റ് ഹീറോസ് പോലെയാണ്, ബോഡീനെ ഡീടോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. तो हमें दोपहर के लंच में ये जो तीसरा हमने एलिमेंट अग्नि तत्व जाना, हमें अपने लंच में ताजे फल ताजे सलाद और अंकुरित मूंग लेना है. ലഞ്ചിന് നമ്മൾ സ്പ്രൗട്ടഡ് സാധനങ്ങൾ, മൂങ്ങൊക്കെ ഉള്ളത്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, സാലഡ്സ്. Yes, salads and fruits and ankurit moong, ankurit sprouted moong. Sprouted moong is what we have to have. How much? So we have to have a calculation. If my weight multiply by 10 gram, then you get the quantity, minimum quantity. Say for an instance, your weight is 60 kg, multiply by 10 gram, 600 grams minimum you have to eat every day in the lunch. So that if the weight is 100 kg, how much you will have to eat? 110. 100 kg. So you have to eat 1 kg, not 110, only multiply by 10 gram. That means 1 kg, a minimum requirement. तो हमें लोग बोलते हैं इतना नहीं खा सकेंगे सर. तो what you can do is 12 बजे से 1 बजे जो आपने लंच किया, आप 500 ग्राम खा लें और बाकी का 500 ग्राम 2 घंटे बाद. But minimum when I am saying, because your body has so much of acids today, so to regulate them, to neutralize them, you require a minimum quantity depending upon the weight of the body. സാർ പറഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് കഴിക്കണം, സ്പ്രൗട്ടഡ് മൂങ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ, സ്പ്രൗട്ടഡ് സാധനങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട്സും സാലഡ്സും. ആൻഡ് അതിന്റെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻറ്റു 10. അപ്പോൾ 60 kg ആണെങ്കിൽ 60 × 10, 600 grams എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിക്കണം. ഇപ്പോൾ 100 kg ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 kg കഴിക്കണം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഐ മീൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 500 and 500 വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. This makes the environment in the body so that all kinds of diseases can be healed properly. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് കിട്ടും ബോഡിക്ക്. ആൻഡ് ആ പ്രോപ്പർ എൻവയൺമെന്റിൽ നമ്മുടെ ഡിസീസസ് എല്ലാം ഹീൽഡ് ആവും, മാറി കിട്ടും. इवनिंग में लगभग 4 बजे हल्का नाश्ता, मन की भी तो पुकार है ना. ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു സ്നാക്സ് കഴിക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അങ്ങനെ तो उपमा, इडली, पोहा, चाट, पानी पूरी, whatever you like. സോ ഈവനിങ്ങിൽ ഉപ്മാവ്, ചാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാനിപൂരി, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കഴിക്കാം, ഇഡ്ഡലി. और रात को 8 बजे पूरा डिनर, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, आप जो बनाते हैं उसमें 80% सब्जी, 20% अनाज. ഇപ്പൊ രാത്രി നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി, ചോറ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിൽ 80%
സോറി സബ്ജി, വെജിറ്റബിൾസ് vegetable. ആയിരിക്കണം ആൻഡ് 20% ഈ റൈസ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കണം. सो ये इसलिए किया है कि वो चिपकने वाला आइटम कम होना चाहिए और अ, सफाई वाला आइटम, सब्जी भगाए कब्जी, कहावत है सब्जी भगाए कब्जी. ഇതിലെല്ലാം ക്ലെൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലെല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ് കിട്ടും. And when the fiber are added along with your sticking substance, ये जो राइस चिपकता है, ये जो गेहूं है, चपाती है, ये चिपकने वाला आइटम है, ये अंदर जाकर के चिपकता है, इसीलिए रेशे वाला सामान ज्यादा लेना है. റേഷ്യോ മീൻസ് ഫൈബർ. फाइबर या സോ ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫൈബർ ഉള്ള സാധനം കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആവും. ये जितनी पकी हुई सब्जियां हैं ये जल तत्व की पूर्ति करती हैं और जितना अनाज है ये पृथ्वी तत्व की पूर्ति करता है. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാട്ടർ कुक्ड वेजिटेबल्स, Yeah. जल तत्व. വാട്ടർ എലിമെന്റിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി സോറി സർ കുഡ് യു റിപ്പീറ്റ്? और जो पृथ्वी तत्व की पूर्ति अनाज से होती है. ആൻഡ് പൃഥ്വി തത്വം അരി അങ്ങനത്തെ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഇതായിട്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. हमारा पृथ्वी तत्व का रिक्वायरमेंट ये छोटी उंगली सबसे कम है. നമ്മുടെ ഫിംഗറിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഫിംഗർ അതാണ് എർത്ത് എലിമെന്റ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏറ്റവും സ്മോൾ ആണ്, ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. അത് അത്ര റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളൂ. और हम बहुत ज्यादा खा करके बीमार होते हैं. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു രോഗങ്ങൾ വരും. माय डियर फ्रेंड्स, हम 1/3 जो अनाज खाते हैं वो अपने लिए खाते हैं और 2/3 डॉक्टर का घर चलाने के लिए खाते हैं. നമ്മൾ ഇന്ന് 1/3 നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, 2/3 ഡോക്ടറിന്റെ വീട് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. And nobody tells us the truth. നമ്മളോടൊന്നും ആരും സത്യം പറയാറില്ല. ये पीएमसी का जो मंच है यहाँ पे आपको सत्यता से बोध करवाया जा रहा है. PMCന്റെ ചാനൽ ത്രൂ നമുക്ക് സത്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. और मैं आपको बता दूं, आपकी सभी बीमारियों को मिटाने के लिए न केवल शरीर पे पर आपको अपने मन पे काम करने की भी उतनी ही जरूरत है. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സൂക്കേടൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ശരീരം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ മുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യണം. 90% से ज्यादा बीमारियां तो साइकोसोमेटिक होती हैं. 90% സൂക്കേടൊക്കെ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആണ്, മൈൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. साइको यानी हमारे मन के विचारों से, सोमा यानी हमारे शरीर पे उतरने वाली बीमारियां हैं. സൈക്കോസൊമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടീഷന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള तो ഡിസീസ്. ये जो तनाव है, ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो इच्छाएं हैं, दे हैव अ टॉल ऑन योर बॉडी. ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ്, ടെൻഷൻ, ഫിയർ, ആങ്സൈറ്റി, ഡിസയേഴ്സ് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. और जड़ मूल में हमने पाया ये जितनी भी नकारात्मक विचार हैं इसके पीछे दो चीजें हैं. पहला है आपका अहंकार और दूसरा है अटैचमेंट. ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സിന്റെ മെയിൻ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റും നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, ഈഗോ ആണ്. और जैसे ही हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे जानकारी हासिल करते हैं, पता चलता है ये सब ड्रामा चल रहा है. നമുക്ക് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയോട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഡ്രാമയാണ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. हम यहाँ पे तुच्छ प्राणी हैं, समझ आने लगता है. നമ്മൾ ചെറിയ പ്രാണികളാണ് ഇവിടെ, ചെറിയ വെരി സ്മോൾ ബീങ്സ് ആണ്. धरती हमारी पाठशाला है और हम यहाँ पे एक छोटे से विद्यार्थी हैं. എർത്ത് ഒരു സ്കൂളാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. तनाव डर से बाहर आने के लिए अहंकार चला जाता है. നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഈ അഹങ്കാരം പോകണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. और डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करने से आनंद की अनुभूति होने लगती है. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. This is very important. This is very important, I am saying, because till the time आप अगर पूर्ति करने की कोशिश करते रहें अपनी इच्छाओं को, कोई अंत नहीं है.
നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സിന് ഒരു എൻഡ് ഇല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്ന് വരും, വേറെ ഒന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിന് എൻഡ് ഇല്ല. ഈ ഡിസയേഴ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് തീർക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് എൻഡ് ഇല്ല. निवृत्ति के लिए हमें देने का रहस्य जानना पड़ेगा। Sir, could you explain that? निवृत्ति यानी giving will help you come out of your cravings and for your desires and your fear. നമ്മൾ ഓരോന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഫിയറും ഡിസയേഴ്സും ഒക്കെ പോകാനും തുടങ്ങും. You will have to practice detachment for that. അതിന് നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. We can also call it as selfless service. സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ആണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ. That is what Malini ji is doing over here. She is doing selfless service. She is not just doing it for the purpose of doing it. She is doing it because she is into a blissful condition once she starts doing it. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ PMCയിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കണമൊക്കെ അതൊരു സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ആണ്. My dear friends, what I want to tell all of you is, अगर हम अपनी तरफ से न्यूटन के थर्ड लॉ को देख लें, उसमें बताया है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോന്റെ പ്രകാരം എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. ഏത് ആക്ഷൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും തിരിച്ച്. जब हम देना प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जीवन में जो सुख हम देते हैं वो सुख पलट के वापस आने लगता है. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെന്തായാലും അതേപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടും. वो हाय हाय निकल जाती है. हम വിഷമങ്ങളെല്ലാം अबंडेंस से जुड़ जाते हैं. സോറി സർ, अबंडेंस से जुड़ जाते हैं. നമ്മൾ അബണ്ടൻസിലേക്ക് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കണക്ട് ആയി. This is very important for everybody to keep care of your mind as such. മനസ്സിലിത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇരിക്കണം, ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. This is our boss. This is our admin department. നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മുടെ ബോസ് ആണ്, നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. We always obey our boss. എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോസിനെ അനുസരിക്കുക, അവരെന്താ പറയാ. Each and every cell of the body obeys and makes the same melody as the mind is making. നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എന്ത് ടൈപ്പ് തോട്ട്സ് ആണോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എവറി സെൽ, എല്ലാ സെൽസിലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ പോവും, അതുപോലെ തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതേ ഡയറക്ഷൻ. So if a negative mind is working, your cells will also get punished. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലിലും ഉണ്ടാവും. അത് അതിനൊരു പണിഷ്മെന്റ് പോലെയാവും. Everybody understood the concept? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ So ആണോ? you have to have a pure body and a pure mind, and you have to also work on your spiritual body, the ethereal body. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. പ്യുവർ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ എത്തിരിയൽ ബോഡി, അതായത് നെക്സ്റ്റ് 7 ബോഡീസിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ബോഡീന്റെ മുകളിലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. कोई भी मशीन बिना ऊर्जा के नहीं चलती है. ഒരു മെഷീനും എനർജി ഇല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारा हृदय, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, every part requires energy. നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസ്, എല്ലാ സെൽസിനും എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്. And for that we have to ensure that the energy blockages are removed. അതിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ബ്ലോക്കേജസ്, നമ്മുടെ ഓരോരോ ചക്രാസിലുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്കേജസും മാറണം. ये खाने से नहीं होता है, इसमें गहरी नींद और गहरा ध्यान, ये दोनों करना इम्पोर्टेंट है. അത് ഫുഡിന്ന് മാറില്ല, ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബ്ലോക്കേജസ് മാറില്ല. നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് അല്ല ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എനർജി കിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ബ്ലോക്കേജസ് മാറുള്ളൂ. तो यहाँ मैंने 3 बातें आपको बताई. शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों स्तरों पे काम करके संपूर्ण स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മ, ഇതിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവുക. 14 दिनों का वर्कशॉप हम लोग लगाते हैं जिसका नाम पत्री जी सर ने रखा है गोली को गोली मारो वर्कशॉप, और इसमें 100% हेल्थ हर किसी को उपलब्ध होती है. സർ ഒരു 14 ഡേയ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം നടത്താറുണ്ട്. പത്രിജി പേര് കൊടുത്തതാണ് ഗോലിക്കോ ഗോലി മാറോ, അതായത് മരുന്നിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 100% ഇഫക്റ്റീവ് ആണത്. 40-50 साल से दवा खाने वाले की दवाइयाँ छूट जाती हैं. 40-50 കൊല്ലം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുടെ മരുന്നൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. हमारा शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है और आत्मा के स्तर पे ऊर्जावान बनते हैं. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും
ക്ലെൻസ്ഡ് ആവും, നമ്മുടെ ആത്മാവിനും കുറെ എനർജി ഉണ്ടാവും. हमारा अगला वर्कशॉप 12 सितंबर से होने वाला है. അടുത്ത വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ട് 12th ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ടാണ്. सितंबर 12 सितंबर से होने वाला है. സെപ്റ്റംബർ यस. 12th अभी സെപ്റ്റംബർ. उसकी प्रिपरेटरी क्लास की हम लोग रिकॉर्डिंग देते हैं ताकि आप तैयारी कर सकें. ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് സർ ഇൻഫർമേഷൻ അയച്ചു തരും ആർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്. എൻ്റെ 12th സെപ്റ്റംബർ തൊട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. आज जो बात हमने आप तक प्रस्तुत की है, दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിലർ പോലെയാണ്, जस्ट अ इंट्रोडक्शन. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയായിരുന്നു. 14 डेज में 7 डेज क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है और क्या नहीं खाना है, पूरी तरह से स्पष्ट होता है. ഈ 14 ഡേയ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, എത്ര കഴിക്കണം, എപ്പോൾ കഴിക്കണം, എന്താണ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. दूसरे 7 दिन आगे के प्रीसीडिंग 7 days we talk about spiritual laws, relationships and how we can release our karma. അടുത്ത 7 ഡേയ്സ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 7 ഡേയ്സ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ലോസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹൗ നമ്മുടെ കർമ്മ എല്ലാം എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ തരും. റിലേഷൻഷിപ്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So that we can make our mind परमानंद से इसे जोड़ सकें. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാനന്ദം ഉണ്ടാവും. And we learn the selfless service, the advantage of selfless service. ആൻഡ് ഇതിന് നമുക്ക് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താ ഗുണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താ ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. And the most important thing, we know about the benefits of Anapanasati meditation, the biggest tool that helps our soul development. ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആനാപാനസതിന്റെ പവറിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ സോൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് എങ്ങനെയാ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. So I invite all of you to join our Goli Ko Goli Maro workshop. In case if you have any kind of a disease, incurable disease, it is 100% curable. സർ എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതോ മാറാത്ത എന്തെങ്കിലും സൂക്കേട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻക്യൂറബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ 100% ഇതിൽ മാറുന്നു സർ പറയുന്നു. To join our Goli Ko Goli Maro workshop, you can open the website www.golikogoliMaro.com. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.golikogoliMaro വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ സാറിനോട് പറയാം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. Or you can also have my number. Yeah. You can note my number as you can see on your screen, 990 നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി എടുത്തോളൂ. സർ കുഡ് യു റിപ്പീറ്റ് സർ? Yeah, 990 990 49 49 69 69 381. 381. This is my WhatsApp number. സാറിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ആണിത്. You can write a hi. This is the passcode. Hi, HI hi, and your name. ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് എന്നൊരു മെസ്സേജ് ഇടാം, ആൻഡ് പേര് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. So if you type your name, I will give you the link for my WhatsApp group, my WhatsApp group. അപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും. സാറിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. Where you will receive lots of messages for offline and online programs that I am conducting. ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട്, സർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. And if you want to join our GGM workshop, Goli Ko Goli Maro workshop, Global Good Health Mission is getting that also in the group as such, in the WhatsApp. The link will be given in that group. സാറിന്റെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് 14 ഡേയ്സിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പും ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സാറിന്റെ. A beautiful crowd joined today. I am very thankful to each one of you for listening to me so nicely. Thanks a lot. Thank you so much, Malini ji, and thank you, PMC Malayalam. Thanks a lot. Thank you, sir. Sir, could they ask you any questions? Definitely, I am there to answer. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. और जहाँ तक के लोग सवाल डालते हैं वहां तक मैं आपको बता दूं, आज 1.5 घंटे के अंदर में हम लोगों ने
2 लैंग्वेजेस में कवर करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को पूरा किया। इसमें मालिनी जी ने मेरा जो सहयोग दिया और आप लोगों ने जो मुझे पूरी तरह से मजे के साथ में आपको बात करने का मौका दिया, उसके लिए मालिनी जी का और आप लोगों का फिर से एक बार दिल से मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। താങ്ക് യു സർ. സർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം, സപ്പോർട്ട് കാരണം നമുക്ക് 2 ലാംഗ്വേജിൽ 1.5 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് പറയണം സർ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. मुझे मालिनी जी थोड़ा सा डर था कि 1.5 घंटे में हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन वी हैव वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड Yes, इट. sir. या थैंक यू सो Yes. मच. या चलिए, अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लें, या कोई बात जानना चाहें तो എന്തെങ്കിലും आपकी कोई ആർക്കെങ്കിലും भी question- बीमारी हो आप पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा. और എന്തെങ്കിലും जहां health तक issue- के आप लोग अगर सोच रहे हैं तो मैं वैसे भी आपको बता दूं, यहाँ पे डायबिटीज 21 दिन में ठीक होती है. आपका बीपी का समस्या, हाई बीपी की समस्या जो है ये 30 दिन में, 1 महीने में ठीक होती है. थायराइड की समस्या 40 दिन में ठीक होती है. आर्थराइटिस की तकलीफ, वो जो घुटने का दर्द या कंधों का दर्द है, या जो बैक पेन है, जोड़ों का दर्द है, ये 15-20 दिन, महीने भर में पूरी तरह से चला जाता है. आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने का जरूरत नहीं पड़ता है. Sir, could you speak separately? I'll just translate it. Diabetes goes in 15 days. ഡയബറ്റീസ് 15 ദിവസത്തിൽ മാറും. 15 to 21 days it will go. 15 to 21 ഡേയ്സിൽ. BP will go in 30 days. BP 30 ഡേയ്സിൽ മാറി കിട്ടും. Thyroid goes in 40 days. തൈറോയിഡ് 40 ഡേയ്സിൽ മാറും. और arthritis goes in 15 to 30 days. ആർത്രൈറ്റിസ് 15 to 30 ഡേയ്സിൽ മാറി കിട്ടും. Any of your problems, asthma is also बोलने में आता है दमादम के साथ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो 15 दिन में ठीक हो जाता है. ആസ്മ പോലും 15 ഡേയ്സിൽ മാറി കിട്ടും. സാറിന്റെ जो सोरियासिस की तकलीफ है, एक्जिमा, वो लोगों का जो ठीक नहीं होता है, वो यहाँ पे 15 दिन से 3 महीने में पूरा मिट जाता है. സോറിയാസിസ്, എക്സീമ, അങ്ങനെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസും 15 to 3 monthsനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി കിട്ടും. My dear friends, all I'm trying to say is कैसी भी बीमारी हो, अगर हम इन 3 स्तरों पे काम करने के लिए, इन तीनों स्तरों पे जागरूक होने के लिए तैयार हैं, you can come and you can witness for yourself. We are ready to demonstrate. സർ പറയണ റെഡി ആണെങ്കിൽ സർ ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റും ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരും. സോ पिछले 3 साल में हमने हजारों को सिखाया और लाखों ठीक हो गए. ഈ ലാസ്റ്റ് 3 yearsൽ തൗസൻഡ് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ. ആൻഡ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഹീലിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. कैसे हो गए? हजारों को सिखाया, लाखों कैसे सीख गए? क्योंकि वो जो हजारों ठीक हुए, उन्होंने आगे हजारों को सिखा दिया. इस तरह से लाखों लोगों को फायदा होने लगा. 1000 പേര് അവർക്ക് ഈ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അവര് വേറെ ആൾക്കാരെ പോയി പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായി ഇത് വെച്ചിട്ട്. This is a paid workshop. This is not a free workshop. ഇത് പെയ്ഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ്. But let me tell you, हम लोगों ने इसकी इजाजत पत्री जी सर से ली थी. उन्होंने कहा नेचुरोपैथी का आप ज्ञान देते हैं, पूरी तरह से लोगों की बीमारियां लाखों रुपयों से जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम चंद रुपयों में ठीक करवाते हैं. ഇത് പത്രിജി സാറിന്റെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർ കുറെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കും രോഗം മാറി കിട്ടാൻ. പക്ഷെ ഇത് വെരി മിനിമൽ എമൗണ്ടിൽ സർ ഈ കോഴ്സ് നടത്തിയിട്ട് ഹീലിംഗ് കൊടുക്കും. I am actually the founder member of PMC गुजरात, जहाँ पे 35 लाख लोगों को हमने ध्यान सिखाया है, कोई पैसा नहीं लिया है. സർ PMC ഗുജറാത്തിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. 35 lakh ആൾക്കാർക്ക് ധ്യാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫീസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. We have 30,000 subscribers today. ആൻഡ് 30,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. And we are working tirelessly so that we can make this world आध्यात्मिक इसको बना सकें और स्वस्थ बना सकें. സാറും വൈഫും ഇത് ടയർലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ആധ്യാത്മികത്തിന്റെ നോളജും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. The knowledge that we are imparting will help you first on your swasthya, ഫസ്റ്റ് ഈ നോളജ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നന്നാവും. second on your shakti, പിന്നെ നമ്മുടെ ശക്തിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, energy level, എനർജി, third on your anand, ആൻഡ് നമ്മുടെ ആനന്ദ് സ്റ്റേറ്റിൽ, fourth on your love, പിന്നെ നമ്മുടെ ലവ്,
self-love, and fifth on the knowledge. ആൻഡ് സെൽഫ് ലവിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വിസ്ഡമും നമുക്ക് ഇതിന്ന് കിട്ടും. इसके बाद में फिर आपकी और कोई मौलिक मांग बचती नहीं है. These are the basic qualities that are required by you. സോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആവും, വേറെ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. खैर आपकी जो भी बीमारी हो 100% नहीं 200% बिल्कुल ठीक होता है. 100% नहीं 200%. എന്ത് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും 200% സർ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു മാറി കിട്ടും. ഓക്കെ, चलिए, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ടു അവർ പ്ലാറ്റ്ഫॉर्म. we would love Giving to us come this- back. Beautiful crowd. ये जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, इनके मुस्कुराते हुए चेहरे इन्होंने मुझे बहुत खुश किया. I am very thankful to all of you. Thank you. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. We'd എല്ലാവരും love to come back once you have time. You can call me back again. Yeah. Yes. Thank you very much, Malini ji. Yeah. Thank you, sir.